नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करनगे। दुबई तो केरल आ रही एयर इंडिया एक्सप्रैस उड़ान कोझीकोड हवाई अड्डे ते उतरते समय हादसाग्रस्त। 2 पायलटां सने कुल 18 जणियां की मौत। राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने हादसे विच होईयां मौतां ते डूंगा दुख प्रगट किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच पाकिस्तान वालों अतवादियों की पुष्ट पनाही का मुद्दा उठाया। भारत ते चीन दरमियान LAC ते तनाव के चलदे हवाई फौज के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के मानकोट सैक्टर में पाकिस्तान वालों की गई गोलीबारी दौरान एक नागरिक की मौत। कोविड-19 के वाधे मामले के मद्देनज़र लुधियाना जलंधर और पटियाला में रात के करफ्यू में 2 घंटे का वाधा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करनगे। स्वच्छ भारत मिशन तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समागम मौके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज राजघाट नेड़े बने इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा करनगे। इस मौके सेंटर के थिएटर तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ 36 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों नाल संबंधित 36 स्कूली विद्यार्थियों नाल चर्चा करनगे। विद्यार्थियों नाल इस गलबात मगरों प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे। बीती रात दुबई तो कोझीकोड आ रही एयर इंडिया एक्सप्रैस उड़ान हवाई अड्डे ते उतरते समय हादसे का शिकार हो गई, जिस दौरान पायलटां सने कुल 17 जणियां की मौत हो गई। शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दस्सिया कि एयर इंडिया की 1344 नंबर उड़ान दुबई तो कोझीकोड लई जा रही सी, जिस विच 191 यात्री ते अमले के मैंबर सवार सन। पुरी ने दस्सिया कि मुढ़ली जांच दौरान सामने आया कि हवाई अड्डे ते उतरते समय हवाई पट्टी मींह कारण गिली होने करके जहाज़ हादसाग्रस्त हो गया। उन्होंने दस्सिया कि इस पूरे हादसे की जांच करने लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जांच ब्यूरो को हुक्म दिए गए हैं। पुरी ने दस्सिया कि अद्धी रात तक बचाव कार्य मुकम्मल कर लए गए सन। एयर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड ने बयान जारी करके दस्सिया कि हादसे में 2 पायलटां ने जान गवाई है और होरनां जख्मियों को नेड़े के हस्पताल में दाखिल करवाया गया है। दुबई और शारजा विचले भारतीय कौंसलेटां वालों इस हादसे संबंधी हॉटलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिन्हां राही यात्रियों के परिवारक मैंबर उन्हां बारे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस हादसे दौरान हुई मौतों ते राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हवाबाजी मंत्री और होरनां कई नेतावां ने डूंगा दुख प्रगट किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान वालों अतवादी की पुष्ट पनाही का मुद्दा उठाया है। परिषद में पेश किए गए बयान मुताबक भारत ने पाकिस्तान के दाऊद इब्राहिम सने संयुक्त राष्ट्र वालों ऐलाने गए अतवादियों को शरण देने की गल आखी है। भारत ने कहा कि 1993 के मुंबई बंब धमाके का मुख्य दोषी दाऊद इब्राहिम गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा मान रहा है। भारत ने कहा कि अतवाद के मुद्दे पर परिषद में उच्च पद्धरी खुली विचार चर्चा करवाई जानी चाहिए है। इस तो इलावा भारत ने लश्कर तोयबा ते जैशे मुहम्मद वर्गियां जथेबंदियों के नेतावां नूं भी पुष्ट पनाही का मुद्दा भी उठाया। वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स दीयां सिफारिशों को लागू किए जाने संबंधी भारत ने मजबूत तंत्र स्थापित किए जाने की हमायत भी की है। भारत ने कहा कि टास्क फोर्स जिहियां एजेंसियों को मजबूत तालमेल देने की लोड़ है तां जो मनी लॉन्ड्रिंग और अतवाद को माली साधन मुहैया करवाए जाने ते नकेल कसी जा सके। भारत ने बयान में अतवादी संगठनों वालों माली वसीलियां लई नशा तस्करी का मुद्दा भी उठाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबका भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के केस में 3 मैंबरी बेंच स्थापित किया है। हाईकोर्ट वालों पाकिस्तान सरकार की कुलभूषण जाधव वास्ते कानूनी नुमाइंदा नियुक्त करने संबंधी पटीशन से सुनवाई करदे चीफ जस्टिस अतहर मिनाला की अगवाई वाले बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट वालों बनाए गए 3 मैंबरी बेंच में चीफ जस्टिस अतहर मिनाला, जस्टिस अमीर फारूक और जस्टिस म्यान गुल हसन औरंगजेब को शामिल किया गया है। केस की अगली सुनवाई 3 सितंबर को किए जाने की संभावना है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि भारत को कुलभूषण जाधव के केस में सफारती पहुँच दिए जाने का एक होर मौका दिता गया है। उन्होंने कहा कि भारत वालों सफारती माध्यम राही कुलभूषण जाधव लिए कौंसल नियुक्त करने लिए कहा गया सी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तर्जमान आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान में पहलकदमी से भारत की प्रतिक्रिया की उड़ीक कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पाकिस्तान की तरफों अजे तक कोई भी संपर्क नहीं किया गया।
ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਆਫ 에ਅਰ ਸਟਾਫ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਉਲਡੀ ਵੀ ਗਏ। ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਉਲਡੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 에ਅਰ ਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਾਚੇ ਤੇ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ LAC ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿੰਗਰ 4 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜਲੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੰਛ ਦੇ ਮਾਨਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਨਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ 65 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੰਛ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 121 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਆ ਰਹੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਡਾਨ ਕੋਝੀਕੋਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 18 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ LAC ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਨਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।